హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఏఎన్మి మ్యాథ్ అకాడమీ. సో మరి లాస్ట్ క్లాస్లో 4 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయినాయండి ఎలిప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? మరి 5th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. లెట్ ఈ బి ద ఎసెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ drawn at one end of the lattice rectum that lies in the first quadrant is Lx plus My is equal to 27, then L plus M is equal to. So here given A is equal to 5, B is equal to 4. A5, B4 means A greater than B. Okay, A greater than B. So here consider standard form of ellipse. A greater than B కాబట్టి కన్సిడర్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ తీసుకోవాలి. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ మీన్స్ హారిజాంటల్ ఎలిప్స్ అన్నట్టు. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ ఎలిప్స్. ఓకే, ఇది y యాక్సిస్, x యాక్సిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ మీన్స్ ఎసెంట్రిసిటీ. నెక్స్ట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్. నార్మల్ డ్రాన్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్ అంటే ఏంటి? లాటస్ రెక్టమ్ మీన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ద లాటస్ రెక్టమ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఎస్, L, S, L dash. Okay, here L, L dash means lattice rectum passing through focus. Okay, remember. So here normal drawn at one end of lattice rectum that lies in the first quadrant. Okay, అంటే నార్మల్ డ్రా చేయాలి ఇక్కడ. ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేసిన. నార్మల్ డ్రా చేయాలి అంటే ఇది నార్మల్ అవుతుందండి. ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేసిన. ఓకే, ఇది టాంజెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. టాంజెంట్. ఓకే, 1 minute. ఇక్కడ టాంజెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ టాంజెంట్ వస్తుందండి. టాంజెంట్. ఓకే, ఇది టాంజెంట్ అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ నార్మల్ వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ టు టాంజెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, అంటే మనకి నార్మల్ డ్రాన్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ దట్ లైస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ is Lx plus My is equal to 27, then L plus M is equals to. We know one end of lattice rectum in the first quadrant AE comma B square by A. Okay, this is one end of lattice rectum in the first quadrant. So AB values we know. So first find E value. Okay, so E means eccentricity. Eccentricity formula we know. Eccentricity E is equal to formula under root A square minus B square by A square. Okay, we know AB value. Substitute here. That is equals to A square means 16, B square means, sorry, A square means 25. Okay, A square 5 square means 25, B square means 16 by 25. 25 minus 16 means what? 9. That is equal to root 9 by 25. Root 9 by 25 means 3 by 5. So eccentricity 3 by 5. Okay, next find lattice rectum one end. Okay, one end of lattice rectum in the first quadrant. So find out L AE comma B square by A, that is equals to L. A means what? A means 5, E means 3 by 5, B square means what? 16 by A means 5. Okay, so here 5 cancel, therefore L 3 comma 16 by 5. Okay, so here and also normal is given. Observe here, in the first quadrant normal is given. Lx plus My is equal to 27. This is the normal equation. Okay, actually we know one formula. Okay, see here this note, important formula, this one. Equation of normal at P point. Suppose x1 y1 to the ellipse is formula A square x by x1 minus B square y by y1 is equal to A square minus B square అన్నట్టు. Okay, equation of normal formula. Okay, so use this formula. So we can find equation of normal. Suppose this is x1, this one y1. Okay, so we know formula. Equation of normal A square x by x1 minus B square y by y1 is equals to what? A square minus B square. Okay, AB values we know and also point we know. Substitute here.
A square means what? 25. 25x by x1 means 3. Okay, minus b square. B square means what? 16. Y by y1. Y1 means 16 by 5 is equal to a square minus b square. 25 minus 16 means 9. Okay, so here 16 cancel. Remaining what? 25x by 3 minus 5y is equals to 9. Okay, cross multiply 3, therefore 25x minus 15y is equal to 27. Okay, so this is the equation of normal. Already normal is given. What is given normal? Lx plus my is equal to 27. Okay, comparing here. So here L is equal to what? 25, m is equal to minus 15. Okay, L is equal to 25, m is equal to minus 15. Next, find here L plus m. Okay, so add these two. L plus m is equal to 25 minus 15 means that is equal to 10. Here L plus m is equals to 10. Okay, so here options manaki in terms of E lo undi. Okay, so that's why 10 can be written as, how to write 10? 10 can be written as 10 is equals to 6 into 5 by 3 I am writing. Okay, 6 into 5 by 3 means 3 1s are 3 2s are 2 5s are 10. 10 can be written is in the form 6 into 5 by 3. 6 into 5 by 3 means what? 5 by 3 value, E value 3 by 5. 1 by E value 5 by 3. Okay, so in place of 5 by 3, 1 by E. 6 into 1 by E means 6 by E. So this is the answer. Okay, 6 by E. Third option is the correct answer. Okay. Okay, so next question and 6th one. If any tangent to the ellipse touches one of the circles, then the range of alpha is, okay, any tangents. Okay, suppose consider any tangent to the ellipse. Okay, that touches one of the circles, then the range of alpha is. So, given ellipse ఏంటి ఇక్కడ? Given ellipse వచ్చేసి a square 16, b square 9. A square value 16, b square value 9. అంటే a ఎంత 4, b value 3. Okay, a4 b3 అంటే which one is greater? A is the greater, so that's why a greater than b. Okay, a greater than b అంటే మనకి హారిజంటల్ ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో గివెన్ ఎనీ టాంజెంట్, సపోజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ టాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద ellipse. Equation of tangent to the ellipse is what? Y is equals to mx plus or minus under root a square m square plus b square. Okay, this is equation of tangent to the ellipse is y is equal to mx plus or minus under root a square m square plus b square. We know a square b square value, substitute here. Y is equal to mx plus or minus under root a square means what? 16, m square b square means 9. Okay, so y bring right side, therefore mx minus y plus or minus under root 16 m square plus 9. Okay, suppose this is equation 1. Equation 1 is what? Equation 1 is a tangent. Okay, this equation 1 touches one of the circles. So here equation 1 touches the circle x square plus y square is equals to alpha square. Okay, so equation 1 touches the circle means what? R is equal to D. Okay, we know since R is equal to D. Okay, touches అంటే కండిషన్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు టాంజెంట్ అన్నట్టు. సో మరి ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంది? రేడియస్ అంటే ఆల్ఫా. ఓకే, నెక్స్ట్ డి అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? సెంటర్ నుంచి ఈక్వేషన్ 1కి అన్నట్టు. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అంటే తెలుసు, వినో 0 ఇంటూ ఏమో 0, 0 ఇంటూ -1 0, ఓన్లీ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ 16 m square plus 9 by under root
m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంటుంది. ఓకే, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, స్క్వేరింగ్ చేద్దాం చూడండి. స్క్వేరింగ్ చేస్తే మనకి ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 16m స్క్వేర్ ప్లస్ 9/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ. సో యూర్ ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. ఓకే, రేంజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్కి +16 -16 యాడ్ చేస్తున్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా చూడండి. +16 -16 చేస్తున్నా ప్లస్ 9 రిమైనింగ్ వాట్ డినామినేటర్ m స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో 16 కామన్ తీయండి. 16 కామన్ తీస్తే m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 -16 ప్లస్ 9 అంటే ఎంత -7/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అన్నట్టు. ఓకే, సపరేట్ ద టర్మ్స్, సపరేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. 16 -7/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అన్నట్టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ నో m స్క్వేర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. నువ్వు m ప్లేస్లో ఏది పెట్టినా కానీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0నే వస్తుంది. 0 పెడితే 0 వస్తుంది, నెగిటివ్ పెట్టినా పాజిటివ్ వస్తుంది. అందుకే m స్క్వేర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అన్నట్టు. ఇక్కడ డినామినేటర్లో m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్ 1 యాడ్ చేస్తున్నా. 1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 1 అవుతుంది. ఇది m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అన్నట్టు. ఓకే, మనకి 1/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది మరి, 1/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ బికమ్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతుంది. 1/1 అంటే 1. ఓకే, రెసిప్రోకల్ 1 అన్నప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ బికమ్స్ లెస్ దాన్ అవుతుంది. అంటే ఈ వాల్యూ మనకి 1 కన్నా లెస్సే ఉంటుంది. అంటే 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, 1 కన్నా లెస్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అంటే దిస్ వాల్యూ లైజ్ బిట్వీన్ 0 to 1 అన్నట్టు. మనకి ఇక్కడ 7 కూడా ఉంది కాబట్టి 3 టర్మ్స్కి 7 మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 7/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 7 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ కూడా ఉంది. 3 టర్మ్స్కి మైనస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే 0 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ -7/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ -7 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 16 యాడ్ చేయాలి. 3 టర్మ్స్కి 16 యాడ్ చేద్దాం. 16 + 0 అంటే 16 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 16 -7/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 16 - 7 అంటే 9 అవుతుంది. మరి 16 - 7/m స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే ఏంది, ఆల్ఫా స్క్వేర్ అన్నట్టు. అంటే ఈ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు, ఆల్ఫా స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 9. దీన్ని రివర్స్ రాసినాం అనుకో, 9 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 16 అయితే. అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూ లైజ్ బిట్వీన్ 9 to 16. ఆల్ఫా స్క్వేర్ రేంజ్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఆల్ఫా రేంజ్. ఆల్ఫా రేంజ్ ఏమవుతుంది, 3 to 4 అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది, 3 to 4. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కొంచెం లెంతీ ప్రాబ్లం చూడండి. లెట్ P be a point on the ellipse. ఓకే, ఎలిప్స్ మీద పాయింట్ ఏంటంటే P అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ లెట్ ద పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ త్రూ P to the major axis. Okay, meet its auxiliary circle at Q. If the normals drawn at P and Q to the ellipse and the auxiliary circle respectively meet in capital R, then the equation of the locus of R is. Okay, so first consider auxiliary circle. Okay, auxiliary circle means we know. Auxiliary circle means like this. This is the ellipse. Okay, this one ellipse. This is major axis. Okay, circle passing through major axis ends. ఓకే, అంటే కంపల్సరీ సర్కిల్ వచ్చేసి మేజర్ యాక్సిస్ ఎండ్స్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. ఈ మేజర్ యాక్సిస్ వచ్చేసి సర్కిల్కి డయామీటర్ అవుతుంది. ఓకే, డయామీటర్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ దిస్ సర్కిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాక్సిలరీ సర్కిల్ అవుతుంది. ఓకే, కంపల్సరీ యాక్సిలరీ సర్కిల్ అంటే మేజర్ యాక్సిస్ ఎండ్స్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి అన్నట్టు.
మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఇది అన్నట్టు. మేజర్ యాక్సిస్ ఎండ్స్ నుంచి పాస్ అవుతే దేర్ఫోర్ ఈ సర్కిల్ని ఏమంటాం అంటే యాక్సిలరీ సర్కిల్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ మేజర్ యాక్సిస్ వచ్చేసి ఈ సర్కిల్కి ఏమవుతుంది అంటే డయామీటర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అంటే ఇది యాక్సిలరీ సర్కిల్. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్లో. లెట్ పీ బి ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఎలిప్స్, అంటే ఎలిప్స్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. సపోజ్ పీ మీన్స్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద ఎలిప్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ పీ, ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద ఎలిప్స్. నెక్స్ట్, అండ్ let the perpendicular drawn through P to the major axis meet its auxiliary circle at Q. అంటే P నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయాలి, మేజర్ యాక్సిస్కి డ్రా చేద్దాం. ఓకే, ఇది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మీట్ ఇట్స్ యాక్సిలరీ సర్కిల్ ఎట్ క్యూ, అంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ వచ్చేసి యాక్సిలరీ సర్కిల్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది, క్యూ దగ్గర మీట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇది యాక్సిలరీ సర్కిల్, ఇది క్యూ దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఇది యాక్సిలరీ సర్కిల్ అన్నట్టు, యాక్సిలరీ సర్కిల్. ఓకే, అంటే క్యూ దగ్గర మీట్ అవుతుంది యాక్సిలరీ సర్కిల్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద నార్మల్స్ డ్రాన్ ఎట్ పీ అండ్ క్యూ, అంటే పీ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేయాలి, క్యూ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, టు ద ఎలిప్స్ అండ్ ద యాక్సిలరీ సర్కిల్ రెస్పెక్టివ్లీ మీట్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఆ టూ నార్మల్స్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ మీట్ అవ్వాలి, ఆర్ దగ్గర మీట్ అవ్వాలి అన్నట్టు. ఆర్ దగ్గర మీట్ అయితే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు పీ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేద్దాం. నార్మల్ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ డ్రా చేసుకుంటే నార్మల్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది. నార్మల్ సపోజ్, ఓకే, నార్మల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం నార్మల్ డ్రా చేస్తే ఇగో ఇలా వస్తుంది నార్మల్. ఓకే, 1 minute, 1 minute. ఇక్కడ నార్మల్ వచ్చేసి వన్ మినిట్. సో ఇక్కడ పీ పాయింట్ ఉంది, ఇది పీ పాయింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇది క్యూ పాయింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నార్మల్ డ్రా చేయాలి. నార్మల్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుందండి, యాక్సిలరీ సర్కిల్ ఇది నార్మల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నార్మల్ వచ్చేసి సిమిలర్లీ ఈ పీ నుంచి ఇంకొక నార్మల్ అన్నట్టు. ఇగో ఇది ఆర్ పాయింట్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ ట్యాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తాం మనం. ఇక్కడ ఒక ట్యాంజెంట్, సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఒక ట్యాంజెంట్. ఓకే, డ్రా చేసినప్పుడు అవి నార్మల్స్ అవుతాయి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఇఫ్ ద నార్మల్స్ డ్రాన్ ఎట్ పీ, పీ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేసినాం. నెక్స్ట్ క్యూ దగ్గర నార్మల్, పీ టు ద పీ అండ్ క్యూ టు ద ఎలిప్స్ అండ్ ద యాక్సిలరీ సర్కిల్ మీట్ ఇన్ క్యాపిటల్. అంటే ఈ టూ నార్మల్స్ పీ అండ్ క్యూ దగ్గర నుంచి మనం డ్రా చేసినాం. ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, ఆర్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. అప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆర్. అంటే లోకస్ ఆఫ్ ఆర్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుందండి. లోకస్ అంటే తెలుసు, సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్నట్టు. ఈ లోకస్ ఆఫ్ ఆరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ లోకస్ ఆఫ్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ పీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ పీ టు ద ellipse is formula ax by cos theta minus by by sin theta is equals to a square minus b square. Okay, at p దగ్గర ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ద ఎలిప్స్ ఏంది, ax by cos theta minus by by sin theta is equal to a square minus b square. మరి ఏబి వాల్యూస్ తెలుసు మనకి. a అంటే 3 అన్నట్టు, 3x by cos theta. ఓకే, మైనస్ బి అంటే 2 అన్నట్టు, 2y by sin theta is equals to a square minus b square. 9 minus 4 అంటే ఎంత, 5 అన్నట్టు. సపోజ్ ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. అంటే ఎట్ పి దగ్గర ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సిమిలర్లీ ఎట్ క్యూ దగ్గర ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ at Q to the auxiliary circle అన్నట్టు, to the auxiliary circle is
మరి ఎటు యాక్సిలరీ సర్కిల్ దగ్గర మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏమవుతుంది అంటే ఎటు క్యూ దగ్గర ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎటు క్యూ దగ్గర మనకి నార్మల్ వచ్చేసి పాసింగ్ త్రూ 0,0 ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో క్యూ పాయింట్ ఆల్సో వీనో క్యూ పాయింట్ వచ్చేసి క్యూ పాయింట్ లైస్ ఆన్ యాక్సిలరీ సర్కిల్ అన్నట్టు. యాక్సిలరీ సర్కిల్ మీద క్యూ పాయింట్ పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏమొస్తుంది, ఏ కాస్ టీటా కామా ఏ సైన్ టీటా వస్తుంది. ఏ అంటే ఏంది 3 అన్నట్టు, అంటే క్యూ పాయింట్ 3 కాస్ టీటా కామా 3 సైన్ టీటా అన్నట్టు. ఇది క్యూ పాయింట్ అవుతుంది. ఓకే, పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఆన్ యాక్సిలరీ సర్కిల్ అన్నట్టు. మరి ఇప్పుడు నార్మల్ ఎట్ క్యూ ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్ అన్నట్టు. 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా విను. y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y మైనస్ y1 అంటే ఏంది, ఇది y1 x1 y1 అనుకోండి. ఓకే, ఇది x2 y2 అన్నట్టు. y మైనస్ y1 అంటే 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఏంటి y2 మైనస్ y1 సైన్ 3 సైన్ టీటా మైనస్ 0 3 సైన్ టీటా బై x2 మైనస్ x1 అంటే 3 కాస్ టీటా మైనస్ 0 అంటే 3 కాస్ టీటా. x మైనస్ x1 అంటే x మైనస్ x1 అంటే x మైనస్ 0 అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ 3కి 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x tan టీటా అంటే tan టీటా ఇంటూ x అన్నట్టు, tan టీటా ఇంటూ x. ఓకే, ఇక్కడ y వాల్యూ వచ్చిందండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ tan టీటా అంటే sin టీటా బై కాస్ టీటా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, sin టీటా బై కాస్ టీటా అన్నట్టు ఇంటూ x. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎట్ క్యూ దగ్గర ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2 నార్మల్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, r దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు. అంటే మీటింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 ఇంప్లైస్ 3x బై కాస్ టీటా మైనస్ 2 బై సైన్ టీటా ఇంటూ వై. ఇంటూ వై అంటే ఏంది, సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ఇంటూ ఎక్స్ అన్నట్టు ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 5 అన్నట్టు. సైన్ టీటా క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ ఏంది ఇక 3x బై కాస్ టీటా మైనస్ 2x బై కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. 3x బై కాస్ టీటా మైనస్ 2x బై కాస్ టీటా అంటే x బై కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నట్టు. దాని నుంచి కాస్ టీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే కాస్ టీటా వాల్యూ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా x బై 5 అవుతుంది. ఇది కాస్ టీటా వాల్యూ అన్నట్టు. సబ్స్టిట్యూట్ కాస్ టీటా ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, ఇక్కడ కాస్ టీటా వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, అప్పుడు y వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ సైన్ టీటా ఇంటూ ఎక్స్ బై కాస్ టీటా ప్లేస్లో 5 అన్నట్టు. ఓకే, దీని నుంచి సైన్ టీటా వాల్యూ y బై 5 అన్నట్టు. సైన్ టీటా వాల్యూ y బై 5, కాస్ టీటా x బై 5, సైన్ టీటా y బై 5. వి నో identity, trigonometric identity. What is the trigonometric identity? Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. We know that. Cos square theta అంటే x square by 25 plus y square by 25 is equals to 1. LCM 25, therefore x square plus y square is equal to what? 25. This is the locus of R. Okay. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆర్. ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే అండి, మరి రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ అండి.